Hello, good evening. Today we start chapter number 9, and that is money market and capital market in India. We have completed 8 chapters, and now out of 10 only 2 are remaining. So today we start second last chapter of your syllabus. So here that is money market and capital market in India. So you know here what is meant by finance, and finance is the backbone of an economy. Without money, finance, we cannot imagine business, or we cannot imagine economy or development of economy here. So finance is very important here for any economy. It is backbone of an economy. So what is mean by uh, money market or finance? So here finance means management of money. It refers to management of money. That means here we need funds for our business, for our activity, economic activity, for our non-economic activity also. We have unlimited wants, so we want to satisfy our wants, so we need funds or we need money. So second here business houses. Business houses always here need money. Without money you cannot imagine the business. And government also. Government has government is has a need of money for doing other public amenities or for providing services to people or for economic development, for upliftment of the poor people, for undertaking different schemes, for health organizations or for health amenities, for health facilities. So government needs funds. This is the second point, and that is it includes funds needed by individuals, business houses, and the government for various purposes. So it is categorized according to this point. You can here categorize or you can classify the finance into personal finance, corporate finance, and public finance. So we need funds, it is personal finance. When we need when businessmen here need money, it is corporate finance. And when government needs money, here it is public finance. Thus finance is the backbone of an economy, and it can be categorized as personal finance, corporate finance, and public finance. The mobilization and allocation of funds here, it is possible only because of finance. And financial system here, it is responsible for this mobilization and allocation of funds. That means financial system, when here it is efficient, you can mobilize your surplus funds from the society and you can allocate them into productive activities. It also creates wealth, which is necessary for our economic development. Thus, financial system in India comprises of financial institutions, financial markets, financial instruments, and financial services. So this is the introduction of this money market and capital market in India. Um, in your chapter, this money market and capital market is focused. And other financial institutions or instruments and financial services, they have only mentioned, but the main topic or main here concentration is made on this money market and as well as capital market. आपण आत्तापर्यंत 8 चॅप्टर्स कंप्लीट केलेले आहेत आणि आज आपण 9वा म्हणजे सेकंड लास्ट चॅप्टर आपण सुरू करणार आहोत. तर इथं आपण आज जे इंट्रोडक्शन बघितलं त्या इंट्रोडक्शनचे पुन्हा एकदा मराठी ट्रान्सलेशन बघू. तर फायनान्स हा बॅकबोन ऑफ इकॉनॉमी आहे आणि इथं आपल्याला म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असं आपण म्हणू शकतो त्याला. तर अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे फायनान्स म्हणजे.
आणि फायनान्स म्हणजे मनीचं व्यवस्थापन असं आपण म्हणू शकतो. व्यक्तिगतरित्या किंवा बिझनेस करण्यासाठी किंवा गव्हर्मेंटला वेगवेगळे पर्पजेस सॅटिस्फाय करण्यासाठी आपल्याला मनीची आवश्यकता असते. आणि त्याच्याप्रमाणे मग त्यांनी इथं 3 त्याचे टाईप्स पाडलेले आहेत: पर्सनल फिनान्स, कॉर्पोरेट फिनान्स अँड पब्लिक फिनान्स. पर्सनल फिनान्स हे इंडिव्हिज्युअलसाठी लागणारा फिनान्स जो आहे तो पर्सनल फिनान्स आहे. त्याच्यानंतर कंपनीसाठी जो फिनान्स लागतो त्याला आपण कॉर्पोरेट फिनान्स म्हणतो. आणि गव्हर्मेंटसाठी जो फिनान्स लागतो त्याला आपण पब्लिक फिनान्स असं त्याने म्हटलेलं आहे. आणि हे तुमचं मॅनेजमेंट सिस्टम जर फिनान्स सिस्टम जर तुमच्या कंट्रीची इफिशियंट असेल तर तुम्ही सरप्लस मनी इथं कलेक्ट करून त्याचं ॲलोकेशन इथं करू शकता. दस इट क्रिएट्स ऑल्सो वेल्थ. तर इथं वेल्थ इथं आपल्याला ते क्रिएट करू शकतो आपण बिकॉज ऑफ इफिशियंट फिनान्शियल सिस्टम. मग त्याने फिनान्शियल सिस्टममध्ये काय काय येतं ते त्याने सांगितलं. फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, फिनान्शियल मार्केट्स आहे, फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स आहे आणि फिनान्शियल सर्व्हिसेस आहे. तर ते स्ट्रक्चरमध्ये ते येते. तो आपला चॅप्टरचा नेक्स्ट पॉईंट आहे. आता बघा, इंडियन फिनान्शियल सिस्टमचं स्ट्रक्चर काय आहे. पहिलं आहे फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, दुसरं आहे फिनान्शियल मार्केट्स, तिसरं आहे फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स आणि चौथं आहे फिनान्शियल सर्व्हिसेस. तर फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स माहिती आहेत तुम्हाला, बँका आहेत ॲज वेल एज नॉन बँक पण पर्सनल पण असतात. सगळं ऑल टाईप्स ऑफ बँक्स आणि पर्सनल ज्या काही कंपनीज असतात ज्या तुम्हाला फिनान्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी उत्सुक असतात तर त्याला आपण फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असं म्हणतो. मोठ्या मोठ्या कंपनींचे सुद्धा फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट आहेत. फॉर एक्झाम्पल बजाज कंपनीची बजाज फिन्झर्व ही एक फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे. तर अशा आपण अनेक एक्झाम्पल बघू शकतो. छोट्या छोट्या पतसंस्था आहेत. त्याच्यानंतर पर्सनल काही संस्था आहेत. म्हणजे पर्सनल कॅपिटल इंट्रोड्यूस करून त्यांनी ते इन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिश केलं तर त्या इन्स्टिट्यूशनसुद्धा आपल्याला फिनान्स प्रोव्हाइड करतात. त्याच्यानंतर फिनान्शियल मार्केट, ह्याच्यामध्ये हाच आपल्या चॅप्टरचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे किंवा सगळा चॅप्टर ह्या पॉईंटवरच फोकस केलेला आहे त्याने. दॅट इज फिनान्शियल मार्केट्स. सो फिनान्शियल मार्केट म्हणजे काय आणि त्याचे टाईप्स 2 आहेत, ते मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट, ते आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. आणि हेच त्या 2 फिनान्शियल मार्केटचा स्टडी करणं म्हणजेच चॅप्टर नंबर 9 स्टडी करणं आहे. त्याच्यानंतर फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स माहिती आहे तुम्हाला. आता चेक हा इन्स्ट्रुमेंट होऊ शकतो. तर म्हणजे बँकांमधून आणि नॉन फिनान्शियल इन्स्टिट्यूटमधून लोन घेण्यासाठी किंवा लोन प्रीपे करण्यासाठी किंवा कुठलेही बँकिंग ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी जे आपण डॉक्युमेंट्स वापरतो त्याला आपण फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणतो. तर ते पण ह्याच्यामध्ये फक्त मेन्शन केलं आहे. पण काही प्रत्यक्षात त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये स्टडी नाही आहे. त्याच्यानंतर आहे फिनान्शियल सर्व्हिसेस. म्हणजे तुमचं ट्रान्सफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किंवा डिमांड ड्राफ्ट काढायचं, चेकनी पेमेंट करायचं, हे आपण सगळं बघितलेलं आहे. साधारण तुम्हाला हे माहिती आहे. आता तुम्ही ॲमेझॉनवरनं वस्तू मागवता, त्याचं ऑनलाईन पेमेंट करता, ही काय झाली, ही फिनान्शियल सर्व्हिस झाली. म्हणजे तुम्हाला कुठलीही म्हणजे अगदी कमॉडिटीजपासून ते शेअर्सपर्यंत, अगदी कमॉडिटीजपासून गोल्डपर्यंत तुम्ही इथं ऑनलाईन पेमेंट करू शकता. ही एक फार महत्त्वाची फिनान्शियल सर्व्हिसेस आता प्रोव्हाइड केली जाते इंडियन फिनान्शियल सिस्टमकडून. नाव नेक्स्ट हिअर पॉईंट इज फिनान्शियल मार्केट. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की चॅप्टर नंबर 9 स्टडी करायचं म्हणजे फक्त फिनान्शियल मार्केट आणि त्याचे टाईप्स हे डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय फिनान्शियल मार्केट. Financial market refers to a market where sale and purchase of financial assets such as bonds, stocks, derivatives, government securities, foreign currency, etc. आता फिनान्शियल मार्केट म्हणजे काय हे तर आपण बघूया. फिनान्शियल असेट्स सेल आणि परचेस जिथे होतं त्याला आपण फिनान्शियल मार्केट म्हणतो. आणि ह्याला कुठल्याही बाउंड्रीजचं रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. ऑनलाईनच शक्यतो हे फिनान्शियल मार्केटचे व्यवहार होतात. तर त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, बॉन्ड, स्टॉक्स, पर्टिक्युलरली एस-पीच्या विद्यार्थ्यांना माहीत असेल. स्टॉक याचा अर्थ बंडल ऑफ शेअर्स. बॉन्ड्स म्हणजे एका पर्टिक्युलर पिरियड करता आपण पैसे त्या कंपनीला देतो किंवा गव्हर्नमेंटला देतो आणि काही पिरियडनंतर ते बॉन्ड्स अलॉंग विथ द इंटरेस्ट आपल्याला अमाऊंट मिळतं, त्याला आपण बॉन्ड्स म्हणतो. स्टॉक्स याचा अर्थ बंडल ऑफ शेअर्स. इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स असे वेगवेगळे शेअर्सचे प्रकार आहेत. जनरली इक्विटी शेअर्सचं जे बंडल असतं त्याला आपण स्टॉक असं म्हणतो. शेअर्सपेक्षा स्टॉक हा शब्द जास्त युटिलाइज केला जातो. डेरिव्हेटिव्ह याचा अर्थ व्हॅल्यू ठरवली जाते शेअर्सची किंवा बॉन्ड्सची. त्याच्यानंतर आहे गव्हर्मेंट सेक्युरिटीज. म्हणजे गव्हर्मेंटच्या ज्या सेक्युरिटीज आहेत किंवा गव्हर्मेंटचे जे काही इन्व्हेस्टमेंट फॉर्म्स आहेत त्याला आपण गव्हर्मेंट सेक्युरिटीज म्हणतो.
मग मे बी हे गव्हर्मेंट कंपनीचे शेअर्स असतील, गव्हर्मेंट बॉन्ड्स असतील, गव्हर्मेंट डिबेंचर्स असतील, त्याला आपण गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज असं म्हणतो. त्याच्यानंतर आहे फॉरेन करन्सी. बघा हे माहीतच आहे तुम्हाला, ॲज अ नेम इंडिकेट्स फॉरेन करन्सी म्हणजे कुठलंही आपले रुपीज कुठल्याही ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करून आपण ते वापरतो, तर ते कन्व्हर्जनचे सिस्टम असतं ते सिस्टम फिनान्शियल मार्केटमध्ये इथे इन्क्लूड होतं. तर हे फिनान्शियल मार्केट म्हणजे काय काय येतं बघा त्याच्यामध्ये. बँक आहेत, बँक्स काय करतात, सरप्लस मनी गोळा करतात आणि ज्यांना कोणाला आवश्यकता आहे त्यांना ते लोनच्या फॉर्ममध्ये देतात. हे आपण बघितलेलं आहे. बँक म्हणजे काय किंवा काय OCमध्ये सुद्धा तुम्हाला झालं असेल. हे नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे काही फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स ह्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करता असतात, तर ते ह्या फिनान्शियल मार्केटमध्ये येतात. त्याच्यानंतर ब्रोकर्स आहेत. ब्रोकर्स याचा अर्थ एजंट्स, की जे तुम्हाला प्रॉपर्टीज परचेस करून देतात. मग त्या फिनान्शियल असू दे किंवा नॉन फिनान्शियल असू दे, पण जनरली नॉन फिनान्शियल प्रॉपर्टीज तुम्हाला परचेस करणे किंवा तुमच्या सेल करणं मार्केटमध्ये, हा जो एजंट असतो तर त्याला आपण जनरली ब्रोकर म्हणतो. आता इथं म्युच्युअल फंड्स आणि डिस्काउंट हाऊसेस हे दिलेलं आहे. तर इथं आपण आता जाणून घेऊ की म्युच्युअल फंड म्हणजे काय आहे आणि डिस्काउंट हाऊसेस म्हणजे काय आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं, म्युच्युअल फंड म्हणजे काय हे आपण आता बघूया. जनरली तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय, ही एक आता चांगलं सिस्टम आहे इन्व्हेस्टमेंट करायची. आणि त्या इन्व्हेस्टमेंटच्या सिस्टममध्ये काय काय आहे बघा. याच्यामध्ये आपण पैसे गुंतवू शकतो आणि त्याचं सिस्टम काय आहे हे आपण आता इथं जाणून घेऊया. आता म्युच्युअल फंड म्हणजे हा एक चांगला प्रसिद्ध पर्याय आहे. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय असतं बघा. म्युच्युअल फंड म्हणजे एक प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट आहे. म्हणजे कंबाईंड इन्व्हेस्टमेंट म्हणू किंवा कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट म्हणू असं आपण म्हणू. म्हणजे जेव्हा बरेच लोक थोडे थोडे पैसे जमा करून एखाद्या कंपनीला आपल्या ऐवजी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देतात, त्याला म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक म्हणतात. म्हणजे सॅलरीड पर्सन असेल तर ते काय करतात, थोडे थोडे पैसे सेव्हिंग करून एखाद्या कंपनीला आमचे पैसे तुम्ही इन्व्हेस्ट करा आणि आम्हाला चांगला रिटर्न मिळवून द्या ह्याच्यासाठी त्या कंपनीला देतात. आणि ती कंपनी अशा अनेक लोकांचे पैसे गोळा करते आणि त्याची इन्व्हेस्टमेंट करते, त्याला आपण म्युच्युअल इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो. तर या म्युच्युअल फंड कंपनीज काय करतात की अशा या किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करतात आणि त्यानंतर हे पैसे शेअर्समध्ये गुंतवतात आणि मग त्या बदल्यात म्युच्युअल फंड कंपनीला गुंतवणूकदारांकडून फीज घेतात. म्हणजे समजा आपण थोडे पैसे साठवायचे, त्या कंपनीला द्यायचे, आपल्यासारखे अनेक लोक त्या कंपनीला पैसे देणार आणि ती कंपनी ते चांगल्या शेअर्समध्ये किंवा सिक्युरिटीजमध्ये त्याची इन्व्हेस्टमेंट करणार आणि त्याचा जो रिटर्न आहे तो तुम्हाला देणार. म्हणजे पैसे तुमच्याकडनं घेणार, ते गुंतवणार आणि ते परचेस करणार शेअर्स आणि जेव्हा भाव येईल तेव्हा ते विकणार शेअर्स आणि जो काही फायदा होईल तो तुम्हाला देणार आणि त्याच्यासाठी तुमच्याकडून ते काही ठराविक पर्सेंटेज फीज म्हणून घेतात. तर शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्हाला शेअर्स मार्केटमधलं काही माहीत नसतं आणि हे ज्या कंपन्या असतात त्यांच्याकडे फिनान्शियल ॲडवायझर असतात आणि ते लोक एक्सपर्ट्स असतात, तर ते तुमचे पैसे गुंतवतात, त्याचं व्यवस्थापन करतात. त्याच्यासाठी त्यांना एक स्पेशलाइज नॉलेज आवश्यक असतं, ते नॉलेज त्यांच्याकडे असतं. त्यांना एक तो जजमेंट करायचं जे हे आहे स्किल आहे ते असतं त्यांच्याकडे. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला रिस्क कमी असतं आणि ज्या कंपनीला चांगलं तुम्हाला रिटर्न देणं महागच असतं, कारण तसं जर केलं नाही तर त्यांचा बिझनेस चालणार नाही. तुम्ही पैसे साठवायचे, त्या कंपनीला द्यायचे, त्या कंपनीने सगळ्यांचे पैसे गोळा करायचे, शेअर मार्केटमध्ये त्याचे इन्व्हेस्टमेंट करायची आणि त्याचा फायदा तुम्हाला मिळवून द्यायचा. हे म्हणजे काय आहे, म्युच्युअल फंड आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे प्रकार आहेत. मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला तुम्ही थोडी थोडी अमाऊंट सेव्ह करू शकता आणि SIP हे एक आहे, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन हा एक आहे त्याच्यामध्ये. मग असे वेगवेगळे आहेत बघा. त्याच्यामध्ये महिंद्राचे म्युच्युअल फंड आहे, त्याच्यानंतर रिलायन्सचं म्युच्युअल फंड आहे. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे म्युच्युअल फंड्स आहेत, वेगवेगळ्या कंपनीने म्युच्युअल फंड काढलेले आहेत. तर त्या म्युच्युअल फंडचे तुम्ही थोडंसं स्टडी करून कुठला म्युच्युअल फंड आपल्याला जास्त फायदेशीर बघून तुम्ही ते
गुंतवू शकता. ह्याला आपण म्युच्युअल फंड्स म्हणतो. हे आपल्या या शेअर मार्केटमध्ये येतं. आणि ह्या बरेच म्हणजे आता म्युच्युअल फंडला आता गव्हर्मेंटचा जर म्युच्युअल फंड असेल तर गव्हर्मेंटचा म्युच्युअल फंड हा बऱ्यापैकी कन्सेशन देतो टॅक्समध्ये, तर त्याचासुद्धा आपल्याला इथं फायदा होतो. तर अशा पद्धतीचे हे म्युच्युअल फंड्स आहेत. आणि त्याच्यानंतर आहे बघा डिस्काउंट हाऊसेस. म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये डिस्काउंट हाऊसेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज ते डिस्काउंट देतात आणि त्याच्यानंतर त्या पद्धतीने तुम्ही त्याचा फायदा घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीचे हे फिनान्शियल मार्केट म्हणजे काय आणि त्याच्यामध्ये काय काय कंप्राईज होतं हे ह्याच्यामध्ये आपण आता पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा फिनान्शियल मार्केट्स. मग ह्याच्यामध्ये हाच आपला टॉपिक आहे फिनान्शियल मार्केट. फिनान्शियल मार्केट म्हणजे जिथं फिनान्शियल सिक्युरिटीजचा पर्चेस आणि सेल होतो आणि ते फिनान्शियल सिक्युरिटीज ज्या पर्चेस आणि सेल होतात त्याच्यामध्ये इथं बँका येतात, नॉन बँक्स येतात, ब्रोकर येतात, म्युच्युअल फंड्स येतात आणि डिस्काउंट हाऊसेस येतात. आणि ह्याच्यामध्ये मग 2 प्रकार आहेत. एक आहे मनी मार्केट आणि दुसरं आहे कॅपिटल मार्केट. तर मनी मार्केट म्हणजे काय बघा. आता आपण मनी मार्केट आणि कॅपिटल मार्केट हे आपण दोन्ही वेगळं सेपरेट स्टडी करणार आहोत. आणि सेपरेट स्टडी करताना इथं दोघांचं रिलेशन काय आहे किंवा दोघांमधला फरक काय आहे हे आपण इथे बघणार आहोत. सो व्हॉट इज मीन बाय मनी मार्केट. मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग अँड बॉरोईंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. मनी मार्केट म्हटलं की शॉर्ट टर्म फंड हे तुम्ही जोडी लक्षातच ठेवायचं आहे. सो हिअर व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन द मनी मार्केट. गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स, and here these securities are highly liquid and less risky and easily marketable with a maturity period of 1 year or less than 1 year. आता शॉर्ट टर्म फिनान्स म्हटल्यावर त्याची डेफिनेशन्स अशी आहे. हे फिनान्स विच इज मेड अवेलेबल अँड विच इज रिपेड विदिन अ इयर. सो हिअर दॅट इज मनी मार्केट. तर मनी मार्केट म्हणजे हे काय तुम्हाला कळलं असेल. मनी मार्केट म्हणजे असं मार्केट की जेथे शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल करून दिले जातात लेंडिंगसाठी आणि ते तुम्ही बॉरो करता. म्हणजे फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन शॉर्ट टर्म प्रोव्हाइड करतात, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोव्हाइड करतात, थोडक्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो. आणि त्याचे जे एक्झाम्पल सांगितलेले आहेत ते आहेत गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स किंवा ट्रेड बिल्स पण त्यांनी म्हणले. पण ट्रेड बिल्स ट्रेडिंग जे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे त्याच्यामुळं मी इथं ते लिहिलेलं नाही. आणि हे अशा प्रकारचे शॉर्ट टर्म फंड्स हे हायली लिक्विड असतात कारण त्याचं मुदतच 1 वर्ष असते. त्याच्यामुळे 1 वर्षानंतर त्याची लिक्विडिटी वाढते. म्हणजे लिक्विडिटी अवेलेबल होतात ते इन्स्टिट्यूशनला. म्हणजे आज तुम्ही लोन घेतलं तर 1 वर्षामध्ये तुम्ही रिपे करणार. त्याच्या 1 वर्षानंतर ती लिक्विड होतं, लिक्विडिटी येते. त्या लिक्विडिटी याचा अर्थ काय होतो तर आता कॅश हा लिक्विड ॲसेट आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजे इझिली अवेलेबल होतं, इझिली कन्व्हर्टेड होतं. म्हणजे 1 वर्षानंतर ते तुमच्याकडून आलेलं लोन परत ते इन्व्हेस्ट करू शकते बँक, दुसऱ्या लोकांना देऊ शकते, त्याच्यावर बिझनेस करू शकते. म्हणजे बँकेचं किंवा नॉन बँक इन्स्टिट्यूटचं कॅपिटल ब्लॉक होत नाही. त्याला आपण हायली लिक्विड असं म्हणतो. लेस रिस्की आणि इझिली मार्केटेबल. आणि कसं होतं बघा छोट्या छोट्या बिझनेसेसला शॉर्ट टर्म फायनान्स लागतो सारखा. त्यामुळे ते काढतात, पैसे बॉरो करतात आणि ते लगेच पे करतात वर्षाच्या. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये रिस्क पण नाही आहे. So here this is only the reason for this high liquidity or less risk or easy marketing. So here this is the introduction of money market in India. Now let me see the structure of money market. Today only we will see and then we will study every point of this figure in detail. So there is organized sector as well as unorganized sector. Organized sector it is mean that a particular planned financial system is carried by different institutions that is called as here organized sector. फर्स्ट इज RBI म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. ही सेंट्रल बँक आहे आपल्या इंडियामधली. प्रत्येक कंट्रीला एक सेंट्रल बँक असते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही आपल्या इंडियाची सेंट्रल बँक आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. तर हे RBI सगळं फिनान्शियल सिस्टम कंट्रोल करतं. त्यामुळे ही हेड इन्स्टिट्यूट आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या अंडरमध्ये ह्या सगळ्या बँक्स आपण काम करतो हे आपण बघितलेलं आहे. कमर्शियल बँक्स आहेत, त्याच्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह बँक्स आहेत. कमर्शियल बँक्स म्हणजे बँक्स दोज हू हॅव द एम टू अर्न मनी. सो दॅट इज कमर्शियल बँक्स. कोऑपरेटिव्ह बँक तुम्हाला माहिती आहे सहकारी तत्वावर किंवा कोऑपरेशन प्रिन्सिपलवर चालणाऱ्या बँका म्हणजे कोऑपरेटिव्ह बँक्स. हे आपण डिटेलमध्ये स्टडी करायचे. आता मी फक्त जस्ट तुम्हाला इंट्रोड्यूस करते. डेव्हलपमेंट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स
म्हणजे पर्टिक्युलरली फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स पर्टिक्युलर रिझन करता इस्टॅब्लिश केलेले असतात. IDB आहे त्याच्यामध्ये बघा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया आहे, ICICI आहे, ॲग्रिकल्चर बँक्स आहेत, लँड डेव्हलपमेंट बँक्स आहेत. तर ह्याच्यामध्ये हे डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हे आहेत. त्याच्यानंतर डिस्काउंट अँड फिनान्स हाऊस ऑफ इंडिया, ही थोडी नवीन कॉन्सेप्ट आहे. आपण जेव्हा डिटेलमध्ये बघू तेव्हा मी तिथं अजून तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देईन. त्याच्यात अनऑर्गनाईज म्हणजे इथं आता हे अनऑर्गनाइज्ड आहे. म्हणजे ह्याला असं काही पर्टिक्युलर रूल्स किंवा हे नाही आहे, जे ते म्हणजे आपापले रूल्स तयार करतात आणि त्याच्याप्रमाणे मनी लेंड करतात. ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये कसं असतं, RBI या सगळ्या बँका कंट्रोल करते. RBIचे सगळे रूल्स रेग्युलेशन्स ह्या बँकांना फॉलो करायचं. म्हणजे तर ते प्लॅन्ड आणि रेग्युलेटेड सिस्टम जे आहे फिनान्शियल सिस्टम, त्याला आपण ऑर्गनाइज सेक्टर असं म्हणू शकतो. आणि अनऑर्गनाइज सेक्टरला ते काही म्हणजे छोट्या प्रमाणावर असतात आणि त्याला थोडंसं रेग्युलेशन असतं RBIचं, नाही असं नाही, पण अगदी हार्ड अँड फास्ट रेग्युलेशन नसतं. आणि ते स्वतःचे थोडंसं रूल्स तयार करून ते करू शकतात. म्हणजे रिपेमेंट कधी पाहिजे, काय पाहिजे असं. तर इंडिजिनियस बँकर्स म्हणजे याचा अर्थ असा होतो, पर्सनल बँकर्स म्हणजे इंडिव्हिज्युअल्स जेव्हा लोन देतात. तुम्हाला माहिती आहे आता हे BC वगैरे प्रकरण असतात, त्या BCमध्ये लोन वगैरे देणं घेणं असं असतं. आणि त्याच्यानंतर काही श्रीमंत लोक असतात खेडेगावमध्ये, तर त्या व्हिलेज एरियामध्ये ते श्रीमंत लोक, सावकार लोक असतात बघा, पाटील लोक असतात, सावकार लोक असतात, ते लोक असे कर्जाऊ पैसे देतात. आता हा इंडिजिनियस बँकर्स जे आहे फिनान्शियल स्ट्रक्चरमधलं हे जे पॉईंट आहेत, आता कोण करत नाही आणि मला वाटतं गव्हर्मेंटचं त्याच्यामध्ये लायसन्स पण लागतं त्याला. तर हा जुना प्रकार आहे. मनी लेंडर्स तेच आहे, मनी लेंडर इंडिजिनियस बँकर्स साधारणपणे एकच आहेत. अनरेग्युलेटेड नॉन बँकिंग फिनान्शियल इंटरमिडिएरीज, मग इथं आपल्याला BCचं उदाहरण घेता येतं. किंवा निधी गोळा करतात बघा, म्हणजे डोनेशन गोळा करतात, ते ट्रस्ट स्थापन करतात, त्याच्या तर्फे फिनान्स प्रोव्हाइड केला जातो. हे अनरेग्युलेटेड आहे, नॉन बँक फिनान्शियल इंटरमिडिएरीज. तर आपल्याला हा चॅप्टर स्टडी करायचा आहे, म्हणजे कॅपिटल मार्केट आणि मनी मार्केट स्टडी करायचं आहे. तर उद्यापासून आपण हे स्ट्रक्चर डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.